हेलो स्टूडेंट समस्त स्वागत करुच्ची मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल रे। आज आम भिडियो रे तुम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा विज्ञान बहिर पंचम अध्याय जोटा अच्छी बलर अन्वेषण क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर जोड़ करवा। चलो भिडियो को आरंभ करवा। देख एक नंबर देती क स्तंभ थी जिनस गुड़िक ख स्तंभ थी जिनस गुड़िक सहित मिलन कर। तार क स्तंभ देती बलर प्रकार, ख स्तंभ देती तार उदाहरण। तो कौटा कौ बलर प्रकार कौ उदाहरण सहित मैच हम तुम मैच कर। प्रथम देती मांसपेशीय बल माने आम मांसपेशी को व्यवहार करके आम जो कार्य करुवा ସେଇଟା ହେବ ତାର ଉଦାହରଣ। ତ ଦେଖ ୟା ଭିତରୁ ହେବ ଏକ ସ୍କୁଲ ପିଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠାଉଛି ଯେଉଁଟା ବି ରେ ଅଛି ତା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, କାରଣ ସ୍କୁଲ ପିଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ତା ମାଂସପେଶୀଟା ସଂକୁଚିତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମାଂସପେଶୀ ବଳର ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ। ତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳର ଆନ୍ସର ହେବ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ରହିଥିବା ଏକ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ଆମେ ରଖିଦେବା ସେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ମାନେ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ରହିବ। ପୃଥିବୀଟା ଏକ ଚୁମ୍ବକ, କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟା ବି ଏକ ଚୁମ୍ବକ। ସେ ଦୁଇଟା ଚୁମ୍ବକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାହେବ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ। ତାପରେ ଅଛି ଘର୍ଷଣ ବଳ। ଘର୍ଷଣ ବଳ ଉଦାହରଣ ହେବ ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ସୀମାରେଖା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ନିଜେ ଆସି ଅଟକି ଯାଉଛି। एक्चुअली माने न्यूटन नियम अनुसार गोटे जेकोसी जिनस गति कर से गति करवा कथा, किंतु बॉल टी अटकी जाऊँ माने किए गोटे अटकाउची से घर्षण बल ही अटकाउची। तो यहाँ है घर्षण बल माने उदाहरण जोटा है सीमारेखा स्पर्श करने पूर्व एक क्रिकेट बॉल निजे अटकी जाऊँगी। तापर अच्छी माध्याकर्षण बल। माध्याकर्षण बल हम सीटा जोटा हम गचरू पड़ुवा फल। तो गचरू पड़ुवा फलटा माध्याकर्षण जोगुरु माने सी निज आड़ को टाणी आनी था तुम जाच। तापर स्थिर वैद्युतिक बल एटा हम जोटा रहीगला पशम कपड़ा पर घषित बेलून जहाँ केश सूता को आकर्षण करे। माने स्थिर विद्युत बल माने सेठी जो वैद्युतिक चार्ज थे से परस्पर मध्य बल प्रयोग करेंगे किंतु स्थिर अवस्था थे। खाली वैद्युतिक बल कहले सेठी चार्ज गुड़िक गति करता किंतु एठी चार्ज गुड़िक स्थिर था स्थिर वैद्युतिक बल बोली कहुए। यही तुम गार टाणी जोड़ी पार नचे सीधा सीधा लिखिपार। देख आईटा मुझे लिखी एक स्कूल पिला बैग उठे चुंबकीय बल से लिखी जोटा इ सहित जोड़ी, घर्षण बल ए सहित जोड़ी, जोटा कहली से जोड़ी। तो ये बेस डिस्कसन करनी, केवल सीधा को सीधा तुम लिखिदेव जदि ए सीधा को सीधा लिखापी जाइए ये लिखले ठीक। तापर तुम गोटे माने गोटे क्वेश्चन नंबर ना खाली सेमती देती। तो ए पर्यंत शिक्षण आधार तुम किसी क्वेश्चन माने प्रश्न प्रस्तुत कर कौन कौन लगे कहीं केतबेले केते काल केउठारे कहीं एसबू लगे प्रश्न कर। देख मुझे लिखी कहीं रूल लिखी गच छिंडिया पर फलटी ऊपर को न जाई कहीं तौक पड़े। ये केवल आमको क्वेश्चन करने को आम क्वेश्चन कर लिखा किसी आवश्यकता ना। तापर देती एटा बस्तुटीए हम वस्तुटीए। तो देती केतबेले वस्तुटीए सॉरी माने केतबेले को लगे से क्वेश्चन करिया देती। तो लिखियो तुम वस्तुटीए केतबेले पानी रे भासे केतबेले पानी रे बुड़ी जाए। क्वेश्चन माने एटा केतबेले पानी रे भासे केतबेले पानी रे बुड़ी जाए तार आंसर तुम लिखबनी माने तार आंसर लिखापी देनी केवल क्वेश्चनटा या हम केतबेले पानी रे भासे केतबेले पानी रे बुड़ी जाए। तापर केते काल जदि घर्षण बल न था तेज एक गोटे वस्तु केते काल पर्यंत गति करता। जदि घर्षण बल न था गोटे वस्तुटे केते काल पर्यंत माने केते समय पर्यंत सी गति करता। तापर क्वेश्चन अच्छी केउठारे आम दैनंदिन जीवन में आम केउठारे घर्षण बल प्रभाव देखा पाऊ। तापर कहीं दी थर मागिଛି से कहीं दी थर लिखी। देख ऊपर थोड़े लिखी ये तले थोड़े लिखी चिकण चट्टाण किंबा उदा रास्तार चलवा समय आम कहीं खसरी पड़ू। तापर 2 नंबर अच्छी उक्ति गुड़िक सत्य कि मिथ्या आम कह तार कारण मागिना खाली सत्य कि मिथ्या आम कह। एक वस्तुर गतिर वेग परिवर्तन करने सर्वदा एक बल आवश्यक। तुम ये सब मन रखि ये न्यूटन नियम अच्छी जदि गोटे वस्तु जो दिगरे गति कर दिगरे से सब गति कर पर्यटन बाह्य बल प्रयोग न हो। तो जेहेतु एक गोटे वस्तुर गतिर वेग परिवर्तन करने सरी ये बेग देती तो बेग परिवर्तन करने बल दरकार। यहाँ न्यूटन नियम अच्छी बेग हो दिग हो से सब परिवर्तन करने निश्चित भाव बल दरकार कि से जो अवस्था अच्छी से अवस्था जब तुम परिवर्तन आने चाहिए निश्चित भाव बल दरकार। तो ये देती बल आवश्यक तो यहाँ ठीक हम सत्य हम। घर्षण जो एक समतल भूमि में बल गड़ार बेग वृद्धि पाए ना घर्षण सब माने जो दिगरे गति कर वस्तुटा विपरीत दिगरे गति करे जहाँफल तार बेग को कमे देता है। तो ये से वृद्धि पाई देती तो यहाँ भूल हो मिथ्या हो। अल्प व्यवधान रखाई दुईटी चार्ज युक्त अल्प व्यवधान मैंने पाखापाखि रखाई दुईटी चार्ज वस्तु मध्य कौन बल प्रयोग हम ना ये माने जेहेतु रखाई स्थिर वैद्युतिक बल प्रयोग हम से मिथ्या देती। तो यार कारण कहीदेली तुम खाली एनसर गुड़ा लिख प्रथमटा हम सत्य तापरटा हम मिथ्या तापरटा हम मिथ्या। माने ये भूल माने माने भूल नुहे भूल मान है मिथ्या हम। तापर 3 नंबर ये पशम कपड़े घषी होता दुईटी बेलून परस्पर पाखक अणागले
କ'ଣ ହେବ କାହିଁକି? ଯଦି ମାନେ ତମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ତମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଦୁଇଟା ବେଲୁନ୍ ଟାଙ୍ଗିଦେବ। ବେଲୁନ୍ ଟାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ପଶମ କପଡ଼ା ଘଷିବ, ଘଷିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଦେଖିବ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ। ସେ ଦେଇଛି କାହିଁକି? କାହିଁକି ମଧ୍ୟ ତମ ବହିରେ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପଶମ କପଡ଼ା ଘଷିବା, ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମାନେ ସମାନ ଚାର୍ଜ ପରସ୍ପରର ସମାନ ଚାର୍ଜ ବିକଶିତ ହେବ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ବେଲୁନ୍ରେ ବି ସମାନ ଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ବିକଶିତ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଲୁନ୍ରେ ବି ସେଇ ଚାର୍ଜ ବିକଶିତ ହେବ। ଯେହେତୁ ସମଚାର୍ଜ ପରସ୍ପର ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ବିକର୍ଷଣ ଯେହେତୁ କରିବେ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ମଧ୍ୟ ତମ ବହିରେ ଦେଇଛି। ଦୁଇଟି ବେଲୁନ୍ ପରସ୍ପର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରକୁ ଠେଲି ହେଇଯିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ତା ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ଯେହେତୁ ମାଗିଛି, କାରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ବେଲୁନ୍ ଏକା ଭଳି ପଶମ କପଡ଼ା ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ପ୍ରକାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ସମାନ ଚାର୍ଜ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଏଠାରେ ବେଲୁନ୍ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ନଥାଇ ସ୍ଥିର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ଏକ ଅଣସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ମାନେ ସେମାନେ ଛୁଇଁବେନି, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିକଶିତ ହୋଇ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ସ୍ଥିର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ। କାରଣ ଏଠି ସମାନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ପକାଅ, ଏହା ବୁଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ବଡ଼ କାଠ ଖଣ୍ଡ ପାଣିରେ ରଖ, ଏହା ଭାସିଥାଏ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଏହା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଘନତ୍ୱ ବା ସାନ୍ଦ୍ରତା ଆଉ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ପ୍ରବତା ବଳ। ପ୍ରବତା ବଳ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସିଏ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ତଳୁ ଠେଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରବତା ବଳ। ଆଉ ଘନତା ବା ସାନ୍ଦ୍ରତା କ'ଣ? ନା ମାନେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁର ଅଣୁ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ବା ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ନେଲେ, ଯେଉଁ କଏନ୍ ମାନେ ପଇସା ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ନେଲେ, ତ ତା'ର ଅଣୁ ଥିବ। ସେଇଟା ତୁମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବ। ସେ ଅଣୁ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମାନେ ଦୂରତା ଯାହାର ଯେତେ ଅଧିକ, ତାହାର ଘନତା ବା ସାନ୍ଦ୍ରତା ସେତେ ମାନେ କମ୍। ଯାହାର ଅଣୁ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଥିବେ, ତାଙ୍କର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ହେବ। ମାନେ ଯାହାର ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ଥିବେ, ଯେତେ ସେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିବ, ତାର ସେତେ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ହେବ। ଦେଖ, ପଇସାର ସାନ୍ଦ୍ରତାଟା ଅଧିକା ଆଉ କାଠର ସାନ୍ଦ୍ରତାଟା କମ୍। ସେଇଟା ହେଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରବତା ବଳ। ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଛି, ସେ ଦେଇଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଦ୍ରାର ଘନତା ପାଣିର ଘନତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ଓଜନ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ପ୍ରବତା ବଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ। ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ପାଣି ଅଛି, ତ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଦ୍ରାଟା ପକାଇଲେ, ତାର ଗୋଟେ ଓଜନ ପୃଥିବୀ ଯେ ତଳକୁ ପକାଇବ, ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ତାର ଓଜନ କୁହାଯାଏ। ତ ଓଜନ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରବତା ବଳ କ'ଣ କରିବ ନା ଉପରକୁ ଠେଲିବ। ତ ସେ ଠେଲିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଜନଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବତା ବଳ ଠାରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ କାଠ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ? ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ପାଣି ଅଛି, କାଠଟା ଧରାଯାଉ ଆମେ ଏଇଟା କାଠ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇଲେ, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଓଜନ ତଳକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଓଜନ ପଡ଼ିବ ତଳକୁ, ପ୍ରବତା ବଳ ପଡ଼ିବ ଉପରକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରବତା ବଳ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଓଜନଟା କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରବତା ବଳ ଠାରୁ କମ୍ ହେବ। ମାନେ ଏଇ ପ୍ରବତା ବଳଟା ଏଠି ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ଭାସିବ। ଏଇଟା ହେଲା ତା ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। କାଠର ଘନତା ପାଣିର ଘନତା ଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ପ୍ରବତା ବା ତାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବଳ, ତାହାର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହେଇଥାଏ। ସମାନ ହେଇନି ଭାସିବ, ଅଧିକ ହେଇନି ଭାସିବ। ସେଥିପାଇଁ କାଠ ପାଣି ଉପରେ ଭାସେ। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଲି, ଅଧିକ ହେଲେ ବି ଭାସିବ, ସମାନ ହେଲେ ବି ଭାସିବ। ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାସିବ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ସେଠି ଭାସିଛି। ତାପରେ ଯଦି ଏକ ବଲ୍ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗାଯାଏ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଥିର ହୋଇଯାଏ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏଇଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବଲ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମେନ୍ ମାନେ ବଳ ପଡ଼େ ବା ମୁଖ୍ୟ ବଳ ଦୁଇଟି ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ, ଯେଉଁଟାକି ବଲ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାୟୁର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ବା ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳ। ଏ ଦୁଇଟା ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ହେଲା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ। ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ବଲ୍ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ, ସର୍ବଦା ଏଟା ତଳକୁ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ସେ ତଳକୁ ଟାଣିବ। ତୁମେ ଯାହା ଉପରକୁ ପକାଅ କିମ୍ବା ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗ, ସେ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ଟାଣିବ। ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳ, ମାନେ ବସ୍ତୁଟା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ, ସେ ତାକୁ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଲାଗିବ। ବସ୍ତୁଟା ଉପରକୁ ନେ, ସେ ତଳକୁ ଲାଗିବ ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳଟା। ବସ୍ତୁଟା ଯଦି ତଳକୁ ତୁମେ ଫିଙ୍ଗିବ, ସିଏ ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳ ଉପରକୁ ଲାଗିବ। ମାନେ ସବୁବେଳେ ବଲ୍ ହେଉ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ହେଉ, ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାମ କରିଥାଏ। ଯେପରି ଏଠିକି ସେ ଲେଖିବ, ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ବଲ୍ଟି ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ। ବଲ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ତ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ଲାଗିବ। ବଲ୍ଟା ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳଟା ମୁଁ ଖାଲି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଖାଲି ଏତିକି ଲେଖୁଛି, ଯେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳଟା ଏଠି ତଳକୁ ଲାଗିଲା। ବଲ୍ଟା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ତା ବିପରୀତ ଦିଗରେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ। ବଲ୍ଟା ଉପରକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧଟା ବି ତଳକୁ ଲାଗିବ। ତ ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧଟା ବି ଏଠି ତଳକୁ ଲାଗିବ। ତ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଏଠି ତଳକୁ, ମାନେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବି ତଳକୁ
ଆଉ ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଦୁଇଟା ଏମିତି ତଳକୁ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ଟା ତଳକୁ ଖସୁଛି, ତଳକୁ ଖସିଲେ ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳଟା ଉପରକୁ ଲାଗିବ, କାରଣ ଏଇଟା ବିପରୀତରେ ଲାଗିବ, ତ ଏଇଟା ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ତ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ, ତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳଟା ତଳକୁ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ଦୁଇଟା ଏମିତି ନା ସରି ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଲାଗିବ। କୋଉଟା ନା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳଟା ତଳକୁ ଲାଗିବ ଏଠି ଲେଖିଛି, ଆଉ ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳଟା ଉପର ଆଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କାରଣ ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ମାନେ ବଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ହଉ, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଗତି କରୁଥିବ ତା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଲାଗିବ। ତାପରେ ବଲ୍ଟା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ତଳ ଆଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବଲ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ, ମାନେ ବଲ୍ଟା ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଛାଟିଦେଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ରହିଯିବ, ରହିକି ଯେଉଁଠି ଖସିବ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ତ ତଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ତଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେ ଏଠି ରହିଯିବ। ଯେହେତୁ ରହିଯିବ, ତ ତଳକୁ ଉପରକୁ ଯାଉନି, ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳ କୁଆଡ଼େ କାମ କରିବ? ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧକ ମାନେ ବସ୍ତୁର ଯୁଆଡ଼େ ଗତି କରିବ ତାର ବିପରୀତରେ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଗତି କରିନି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳ ଶୂନ୍ୟ, କାରଣ ଏହି ବଲ୍ଟି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି 6 ନମ୍ବର, ଏକ ବଲ୍ ପିରୁ ଗଡ଼ା ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଲ୍ ଗଡ଼ା ହେଲା, ତା ବଲ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଏହା ଏକ ଆନତ ସମତଳ ଉପରେ ଗତି କରେ। ଆନତ ସମତଳ ଉପରେ, ଆନତ ମାନେ ବଙ୍କା ହେଇକି ଯେଉଁଟା ଥିବ, ଏଠି ଆନତ ସମତଳ ଉପରେ ଗତି କରୁଛି। ତାପରେ ଚିତ୍ର 5 ଦେଖାଇଥିବା ପରେ ଏକ ଭୂ ସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଗତି କରୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନତ ସମାନ୍ତର, ମାନେ ଆନତ ସମତଳ ହେଲା ଏଇଟା, ଆଉ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଭୂ ସମାନ୍ତର, ଏଇଟା ହେଲା ଭୂ ସମାନ୍ତର, ମାନେ ଭୂମି ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଅଛି। এই ଭୂ ସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠରେ ଏରେ ଅଟକିଯାଏ। ବଲ୍ଟି ଏଇଠୁ ଗଡ଼ାଇଲେ, ପିରୁ ଗଡ଼ାଇଲେ ସେ ଆସିକି ଏରେ ଅଟକିଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମାନେ ନର୍ମାଲ, ଏଇଟା ହେଲା କାମ। ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଲ୍ଟି ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଯଦି ଆମେ ଗଡ଼ାଇବା, କେତେବେଳେ ଏ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ବଲ୍ଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ଏରେ ଅଟକିଯିବ। ଆଇରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ମାନେ ଏ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଯିବ, ଆଉ ଦେଇଛି ଏରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆଉ କେତେବେଳେ ବଲ୍ଟା ଏକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ମାନେ ତା ପରେ ଯାଇକି ଅଟକିବ। ସେ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲ୍ଟି ଏରେ ଅଟକୁଛି। ତମେ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଉପାୟ ଲେଖ, ଯେମିତି ବଲ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ, ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ। ଏଇଟା ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଗିଛି। ତ ଏଠି ତମେ ଲେଖିବ, ବଲ୍ଟି ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ଆସି ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଟକିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଘର୍ଷଣ ବଳ। ତେଣୁ ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ବଦଳାଇ ଆମେ ଏହାର ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ମାନେ ଏ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ପରେ ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମକୁ ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦେଖ, ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ଏ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଚିତ୍ରଟା ଏଠି ଲଗେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ପିରୁ ଗଡ଼େଇଲେ, ଏ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଏରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଧରାଯାଉ ଏ ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଠି ଅଟକୁଛି, ଏ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରତେ ପଡ଼ିବ? ଘର୍ଷଣ ବଳ ବଢ଼େଇଲେ ଆସିନା, ଏଇଟା ଏତେ ବାଟ ପଳାଉଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଘର୍ଷଣ ବଳ ବଢ଼େଇ ଦେମି, ତା ପୂର୍ବରୁ ରହିବ, ମାନେ ସେ ତାକୁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବନି ଏତେ ବାଟ। ତ ଘର୍ଷଣ ବଳ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ଭୂମିର ଘର୍ଷଣ ବଳ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିଲ ଉପାୟ କ'ଣ ନା, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ କିଛି ଗୁଡ଼ି ବା ବାଲି ବିଛାଇ ଦେଲେ ବଲ୍ଟି ଏ ବିନ୍ଦୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଯିବ। ଗୁଡ଼ି ବା ବାଲି ବିଛାଇଲେ ଘର୍ଷଣ ବଳଟା ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଯିବ। ଯଦି ତାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପି ବିନ୍ଦୁରୁ, ଏଇଠି ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଅଟକାଇବା କଥା, ଯଦି ଏଇ ଏ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ମୁଁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିମି ନା, ଏ ବିନ୍ଦୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୂମିର ଘର୍ଷଣ ବଳ କମାଇବାକୁ ହେବ। ଭୂମିର ଘର୍ଷଣ ବଳ କମେଇ ଦେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ମାନେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ପାରେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ମସୃଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ମସୃଣ ମାନେ କ'ଣ? ମସୃଣ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଚିକ୍କଣ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବ। କରିବା ପାଇଁ ତେଲ ବା ଗ୍ରୀସ୍ ବା ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲେ ବଲ୍ଟି ଏ ବିନ୍ଦୁ ପାର ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯେପରି ଆମେ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳିଲା ବେଳେ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ତାପରେ ଦେଖିବ ମାରିବ, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଯିବ। କାରଣ କ୍ୟାରମ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେଲେ, ତା ଯେଉଁ କ୍ୟାରମ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ ଆଉ କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘର୍ଷଣ ବଳଟା କମିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଏ। ଏଠି ସେଇ ରକମ ପାଉଡ଼ର କିମ୍ବା ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀସ୍ ପକାହେବ। ଆଉ ଯଦି ଏ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଘର୍ଷଣ ବଢ଼େଇକି ଆମକୁ ବାଲି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ି ବିଛାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବରଫ କିମ୍ବା ପଲିସ୍ ଚଟାଣ ଉପରେ ପରି ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠରେ କାହିଁକି ଖସିଯାଉ? ଏଇ ଯେଉଁ ଚିକ୍କଣ ବା ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଖସିଯିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ସେ ଦେଇଛି। କାରଣ ଏଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଘର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଘର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଚାଲିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆମେ ଖସରି ପଡ଼ୁ। ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆମେ ବରଫ କିମ୍ବା ପଲିସ୍ ଚଟାଣ ଉପରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଖସରି ପଡ଼ୁ, କାରଣ ସେଠାରେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଅତି କମ୍ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଦ ଏବଂ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଘର୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବଳ ପାଦକୁ ଭୂମି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ବରଫ କିମ୍ବା ଚିକ୍କଣ ଚଟାଣ ଅତି ମସୃଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ରିପ୍ ବା ପ୍ରତିରୋଧ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିରୋଧ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ପାଦ ସ୍ଥିର ନ ରହି ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ିଯାଉ। ଏଇଟା ହେଲା ତା ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ 8 ନମ୍ବର, ଅସମାନ ଗତିରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କୌଣସି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି କି? ଅସମାନ ଗତି ମାନେ ଧରାଯାଉ ଏଇକ୍ଷିଣା ସେ ଯେତିକି ଗତିରେ ଯାଉଛି, ତା ବେଗ ବଢ଼ିଯିବ କିମ୍ବା ବେଗ ତାର କମିଯିବ। ବେଗ ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଅସମାନ ମାନେ କେତେବେଳେ ବଢ଼ି ହେଉଥିବ, କେତେବେଳେ କମି ହେଉଥିବ।
ଏମିତି ଯଦି ହେଉଥାଏ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଅସମାନ ଗତି। ମାନେ ସମାନ ଗତିରେ ଧରାଯାଉ ମୁଁ 3 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ଚାଲିଛି ବା 3 କିଲୋମିଟର ମାନେ ପର ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ମାନେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ 3 କିଲୋମିଟର ନ ଚାଲି ମୁଁ 4, 5, 6 ଏରকম ବଢ଼େଇଦେନି କିମ୍ବା 3 ନ ଚାଲିକି 2, 1 କମେଇଦେନି, ଏଇଟା କୁହାହବ ଅସମାନ ଗତି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କୌଣସି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ପଚାରିଛି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାହବ, କାରଣ ଗତିରେ ଆମେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଳ ଦରକାର। ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବି ବଳ ଦରକାର, କମେଇବା ପାଇଁ ବି ବଳ ଦରକାର। ହଁ, ଅସମାନ ଗତିରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଅସନ୍ତୁଳିତ ମାନେ ମାନେ ତମେ ଯେକୌଣସି ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ମୁଁ ଏପଟରୁ ଧରାଯାଉ 3 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କନି, ତମେ ଜାଣିଛ ବଳର ଏକକ ନ୍ୟୁଟନ, ଏପଟରୁ ମଧ୍ୟ 3 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କନି, ତ ୟା ଉପରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ବସ୍ତୁଟି ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ରହିବ। ତ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ କିମ୍ବା ତା ବେଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ସନ୍ତୁଳିତ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଗତିର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଏଇ ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ବହିର ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଗତିର ନିୟମ ଦେଇନି, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଗତି ବା ବେଗ ବା ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ତାହା ବିନା ବଳ ପ୍ରୟୋଗରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅସମାନ ଗତି ପାଇଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତ ବଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ପୃଥିବୀର ତାହା ଓଜନର 1/6 କରାଯାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କ'ଣ? ସେଠାରେ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱର 1/6 ହୋଇଯାଏ କି? ତ ଦେଖ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଉ ଓଜନ ଭିତରେ ଏଠି ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକର ବଡ଼ିରେ ଯେତିକି ମାନେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କେଜିରେ ମପାଯାଏ, କେଜି କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଜନ ତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଓଜନକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭୁଲ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ସାଧାରଣତଃ କେଜି, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଓଜନ ମାପୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଏକକ। ଓଜନର ଏକକ ହେଲା ନ୍ୟୁଟନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଜିନିଷ କିଣିବା ବେଳେ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ, କାରଣ ଓଜନର ଏକକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁଟନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ କେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ତା ବସ୍ତୁ। ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ମାନେ ମୋଟ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ମାନେ ଖାଲି ମଣିଷଟା ମାନେ ମଣିଷଟା, ଆଉ ତା ଦେହରୁ କିଛି ନିଆ ହେବନି। ବା ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ଚେୟାର ମାନେ ଚେୟାରଟେ, ଖଟ ମାନେ ଖଟଟେ, ଏଇଟା ହେଲା ତା ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ଓଜନ ମାନେ ସେ ବସ୍ତୁଟା ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା କେତେ ପରିମାଣରେ ଟଣା ହେଉଛି ତାକୁ ତାର ଓଜନ ବୋଲି କୁହାହେବ। ତ ଓଜନଟା ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର 1/6। ଯେହେତୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଓଜନ ତାହାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଜନିତ ତ୍ୱରଣ ଯେଉଁଟାକି ଜି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ, ଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏବଂ ଜି ଉପରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ସଳଖ ଚଳନ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବସ୍ତୁର ଓଜନ ପୃଥିବୀର ଓଜନର 1/6 ହୋଇଯାଏ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ 1/6 ହେଇଯାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିଟା 1/6, ମାନେ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯେତିକି, ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ତାର 1/6। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଜନଟା 1/6 ହେଇଯାଏ। ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଓଜନ 6 କେଜି, ଧର 60 କେଜି ଅଛି, ତାହେଲେ ମାନେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ଯିବ, ତାର 1/6 ମାନେ 6 ଭାଗ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି 10 କେଜି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱଟା ସେମ୍ ରହିବ। ଏଠି ଯେତିକି ଥିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରହିବ। ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଥିବ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସେତିକି ରହିବ। ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ନା, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର 1/6 ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ଭିତରେ ମାନେ ଯାହା ଅଛି, ତ ସେଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବ? ମଣିଷଟା କ'ଣ ହାତଟା ବାହାରିକି ପଳେଇବ କି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲେ, କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ଟା ବାହାରିକି ପଳେଇବ କି? ଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ବସ୍ତୁତାରେ ସମାନ ରହିବ। ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ, ଯାହା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରହେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କଲେ, ତାହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କର, ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ ଏଠି ମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବ ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ କରିନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ, କାରଣ ତୁମ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତିଆରି କରିଥିବ ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି, ଦେଖ, ସମାନ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ବସ୍ତୁ 3ଟା ନିଆଯାଇଛି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ଜିନିଷ କ, ଖ, ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ଯେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ନିଆଯାଇଛି, ସେ 3ଟାର ଆକାର ଆକୃତି ସମାନ। ତାମାନେ ତା କହିବା କଥା ତାର ଘନତା ସମାନ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ ପ୍ରବତା ବଳ ତଳକୁ ଯେତିକି ପକେଇବ, ଖ ପ୍ରବତା ବଳ ତଳକୁ ସେତିକି ପକେଇବ। ମାନେ ପ୍ରବତା ବଳ ଯେଉଁ ତଳେ ପାଣି ଅଛି ତଳକୁ ପଡ଼ିବନି, ପ୍ରବତା ବଳଟା ଉପରକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି, ପାଣି ପ୍ରବତା ବଳ ଉପରକୁ ପଡ଼ିବ, କ ଉପରେ ଯେତିକି ପକେଇବ, ଖ ଉପରେ ସେତିକି ପକେଇବ, ଗ ଉପରେ ସେତିକି ପକେଇବ। ପ୍ରବତା ବଳ ଏଠି ସମାନ। ଯେହେତୁ ତାର ଆୟତନ ବା ଘନତା ଯେହେତୁ ସମାନ ଅଛି, ତ ପ୍ରବତା ବଳ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଆୟତନ ସମାନ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଦେଇଛି, ଦେଖ, ଏଠି ବୁଡ଼ିଛି, ଦେଖ, କଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଏଟା ତାଠାରୁ ଟିକେ କମ୍, ମାନେ କମ୍ ବୁଡ଼ିଛି, ଏଟା ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ବୁଡ଼ିଛି, ସବୁଠାରୁ ଏଇଟା କମ୍ ବୁଡ଼ିଛି। ସିଏ କହିଛି
ତାଙ୍କ ଓଜନ ଭିତରେ କ'ଣ ତମେ ରିଲେସନ୍ ବା ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଦେଖୁଛ। ଦେଖ ଯେହେତୁ ଏଠି ପ୍ରବତା ବଳ ସମାନ, ଯାହାର ଓଜନ ଅଧିକା ହେଇଥିବ ସିଏ ଅଧିକା ବୁଡ଼ିବ, ଯାହାର ଓଜନ କମ୍ ହେଇଥିବ ସେ କମ୍ ବୁଡ଼ିବ। ତ ଅଧିକ ଓଜନ ହେଲା କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ହେବ, ସେଟାକି ସେ W1 ବୋଲି କହୁଛି। ଏଇଟା W1, W2, ଏଇଟା W3। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅଧିକା ବୁଡ଼ିଛି ତାର ଓଜନ ହେଲା W1 ଅଧିକା, କାରଣ ପ୍ରବତା ବଳ ତ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ, ଯାହାର ଓଜନ ଅଧିକା ହେବ ସେ ଅଧିକା ବୁଡ଼ିବ। ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଡ଼ିଛି ମାନେ W1 ର ଓଜନ ଅଧିକ, ତାପରେ W2, ତାପରେ W3, କାରଣ W3 ଟା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୁଡ଼ିଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି, କାରଣ ସେ ମାଗିନାହିଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିନି। କାରଣ ମାଗିଥିଲେ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କାରଣଟା ତୁମକୁ କହିଦେଲି। ତ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।